ਆਦਰਣਾ ਸਾਥੀਓ, मैं रमन कुमार देशराज काली होरा दे नाल एक बार फिर लैके प्रोग्राम खबरसार। तो काली जी जी आया आते हैं आप जी नूं और शुरुआत करते हाँ। आज शुक्रवार है, एक दिन पिछे चल जाइए तो वीरवार सी, और वीरवार वाले दिन अकाली आगू सीनियर अकाली आगू जिन्होंने अपनी वक्री पार्टी बना ली हुई है, सुखदेव सिंह ढींडसा होरी, वो मोहाली दे विच सन, उत्थे गुरुद्वारा साहब दे विच सन, उत्थे उन्होंने समागम नूं संबोधन किया। उत्थे उन्होंने गल की है कि बादल परिवार ते कैप्टन होरी आपस दे विच घिओ खिचड़ी हन, जेकर अजिहा ना हुंदा तां हुण तक बरगाड़ी दे बेअदबी कांड ते उस तो बाद जो गोली कांड वापरदे ने उहदे दोषियों नूं सज़ा मिल चुकी हुंदी, वो सलाखां दे पिछे हुंदे। यह आप सारे जानते हैं, दर्शक भी साडे जानते हैं कि पिछले दिनों के किवें ढींडसा साहब हौली 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 तोड़ विछोड़ा नवा श्रोमणी अकाली दल बना लिया उन्होंने। डेमोक्रेटिक वो ब्रैकेट दे विच डेमोक्रेटिक पाता, टैक्नीकल सी पहला क्यास राइयां जी गरीब किस्म दियां भी सी, जिस वेले उन्होंने श्रोमणी अकाली दल नाम रख लिया सी। अकाली दल दे मोतबरां ने खास करके डॉक्टर चीमा होरां ने फ्रॉड क्या सी, ये फ्रॉड भी है और गैर कानूनी भी है इस मामले का, तो वो लगातार सरगर्म ने। ढींडसा होरी सुखदेव सिंह ढींडसा होरी साबका MP ने, उन्होंने पुत्र नाल है आप वो इस वेले भी रोज सभा दे MP, राज्य सभा दे मैंबर पार्लीमेंट ने, और वो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ रणजीत सिंह तलवंडी होरी कुछ अकाली समागम दे विच उन्होंने रणजीत तलवंडी होरा ने अपने साथी नाल रस्मी तौर पर शिरकत की। और जिहड़े रणजीत तलवंडी होरी ने मरहूम तलवंडी साहब दे पुत्र जी, वो भी 97 तो 2002 च रायकोट तो विधायक रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो अकाली दल के विधायक ने, और खास तौर के उत्ते जिहड़ा रायकोट तो उन्हों के नाल नेड़ता जी है श्रोमणी अकाली दल ਜਾਂ सुखबीर बादल और सरदार प्रकाश सिंह बादल उन्हों के नाल नेड़ता की, उस परिवार की नेड़ता की गल जे की जाए रायकोट एरियाज़ दे विच मैं ड्यूरिंग दैट पीरियड उत्थे विचरदे आए महसूस भी किया सीगा। और मैनूं लगदा उत्थे किते ना किते, क्योंकि उस तो पहलां तुसीं देखोगे कि उत्थे किमें लॉयल्टीज़ चेंज होंदियां ने, किमें पार्टियां तुहानूं प्रमुखता च लियाउंदियां ने, किमें किसी नूं इग्नोर भी किया जा सकता है। रायकोट एरिया मैं देख रहा सी असीं जे ये गल करिए जी, क्योंकि ये देखो एक तो सियासी शख्स है जी, सियासी शख्सियत है जी, तो गल्लां होंदी रहिंदियां, दूषणबाजी इल्ज़ाम ये वो चलता रहिंदा है जी। ये तुसीं इहनूं किस नज़र नाल वेखदे हो जदों वो कहंदे ने कि इस मुद्दे ते जिहड़े मुद्दे ने खलेरा पा के रखिया किन्ने सालां तो, दिल करदा वो सुर्खियां च आ जांदा, दिल करदा वो दब जांदा है या दबा दिता जांदा है। जिहड़ा आपां बेअदबी दी गोलीकांड की गल करदे हां, वो कहंदे ने भी संबंधित दोषियों के खिलाफ सज़ा ही नहीं हुई क्योंकि दो परिवार रले होए आपस दे विच। बड़ी वड्डी गल है ना जे इहनूं जे इहनूं ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਹੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਲਟੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਹੋਰੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਲੰਬੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਨ ਪੈ ਰਹੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਮੁਖ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਫਾਥਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੱਲਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਇੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, NRI ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿੰਨੇ ਡੈਸਪਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਟਪਟਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਥ ਕੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਦੇਅਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਪਾੜੇ ਵਾਲੀ ਛਟਪਟਾਹਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਟਾਕਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਜ਼ਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਅੰਗੂਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੌਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਕਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਜੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਸੇਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਸੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿੱਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਹਿਮਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ 50-50 ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2017 ਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਗਾਂਟ ਸਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ
ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਾਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਵੇਂ, ਜੇ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਗੇਮ ਤਾਂ ਖੇਡਣੀ ਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਢਾਉਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ 5th ਟਾਈਮ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਰੁੱਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 1-2 ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਯਾਨੀ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੀ ਚੀਫ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਬਲ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਨੇਕ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਬੜਾ ਰੱਜਵਾਂ ਡਟਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ MSP ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿੰਸਕ ਨੇ, ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਉੱਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫ਼, ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਹਰ
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਡਿਸਕਲਰਡ ਹੋ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਹੀ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਡਿਸਾਈਡ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਖਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੇਗਾ ਦੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਪਲੋਪਾ ਪਾ ਗਏ। ਸੈਕੰਡ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ, ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਉਂ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਝੋਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਕਣਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਿਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਕ ਲਓ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ MSP ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਏਗੀ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੇਕਰੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੋਅਰੂਮਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਝੋਨਾ ਵੀ ਆ ਜੂ, ਕਣਕ ਵੀ ਆ ਜੂ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫਸਲਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖਰੀਦਦੀ ਵੀ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਔਰ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੋ ਇਹ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਫੇਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਉੱਲੂ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲੈ ਲਿਆ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤੇ ਭਾਈ ਵੇਚਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ? 100 ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੇਚ ਸਕਦਾ।
ਨਹੀਂ ਚਲੋ 100 ਟਾਈਮਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੱਧ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਮੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ 8-8 10-10 12-12 ਸਾਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੇਟ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਡੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਗਲਤ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੇ 60-70 ਉੱਡ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਤੇ ਸਸਤਾ ਦੇ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਜਾਂ ਵੈਲਥ ਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 2-4 ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸੈਕੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਏਜੰਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਏਕੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਠੁੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੀਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟੂ ਈਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਸ ਨੀਡ, ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਗਾਲ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸਣ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਫਸਣ, ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣ, ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣ, ਰੋਜ਼ ਹੋਣ, ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਤੇ ਫੜਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸਾਲੋਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਬਾਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਇਹਦੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ
ਖੇਤੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚਲੋ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਆ ਸਾਨੂੰ- ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਜੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਸਾਡੇ ਤੇ US ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਗੇ ਧੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਬੋਝ ਜਾਇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੱਪ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ, ਵਾਲ ਬਹੁੰਦੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਰੋਲਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛਟਪਟਾਹਟ 'ਚ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ, 2 ਪੁਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸਰਡ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਿਹੋਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਬਿਆਨ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਚੰਦਰੀ, ਭੈੜੀ ਰੋਹੀ ਦੇ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਕਾਲੀ, ਅੱਜੇ ਪੱਜੇ ਵੀਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ, ਨੀ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਚੰਦਰੀ ਦਾ, ਨੀ ਮੈਂ ਲਾਚੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਉਜਾੜਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ, ਵਾਲ ਬਹੁੰਦੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਿਹੋਰਾ ਹੀ ਝਾੜਿਆ। ਸੋ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ 'ਚ ਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ।